طيب خلينا خلاص نبدأ. اوكي، فهنتكلم عن ال gestational diabetes screening or diagnosis. Pre-gestational diabetes, maternal complications, fetal complications, المانجمنت هي يعني أهم الأشياء في الدايبيتس. المونيتورينج، التايم method of delivery، postpartum consideration، يعني how to follow the patient as postpartum. فالسكرينينج هو طبعا أنا ما هجلس أشرح إيش هو الدايبيتس، أنتوا كلكم عارفين إيش هو الدايبيتس بس عشان التايم وكده. فالجستيشنال دايبيتس هو إنه we diagnose the patient with diabetes after 20 weeks. فالبيشنت she has gestational diabetes. لو before this على ال first trimester أو early second trimester هيكون she's diabetic، يعني she's type 2 diabetes pre-gestational، ما هي gestational. فإحنا بنشوف الويت حق البيشنت والإيج، بناخد history، بنشوف ال past obstetric outcomes. past obstetric outcomes مرة مهم. أي patient diabetic بتجي لأن هي معرضة إنه البيبي يكون كبير، فبنسألها يعني مثلا أنتي كان عندك any deliveries before، كم كان أوزان البيبي، كان في مثلا any obstruction، إذا مثلا عندها history of shoulder dystocia أو شيء. هنتكلم عن الأشياء دي دحين، بس هذه الأشياء يعني في الهيستوري إحنا بنسألها. patient لو هي مثلا she's has history of gestational diabetes before، أو في family history of diabetes her mother her father أو شيء، أو مثلا ولدت بيبي قبل كده 4 kg or more، بيبي كبير، she's obese، طيب she's مثلا more than 35 weeks أو شيء، we prefer إنه to do the screening حق الدايبيتس at the first antenatal visit. first antenatal visit إحنا معروف اللي هو screening حق الدايبيتس بيتسوى من 24 28 weeks. 24 28 weeks هذه الوقت اللي هو بيزيد فيه الهرمونز اللي هي الدايبيتوجينيك أو الأنتي إنسولين. mainly مين الهرمون mainly أكتر واحد؟ ال HBL HPL اللي هو الهيومن بلاسنتال لاكتوجين. الهرمونز هذه تبدأ تزيد في هذه الفترة اللي هو من 24 28 وبلاتوينج بعدين. فهذه الفترة اللي هو أكتر شيء اللي هو يبدأ يصير فيها glucose intolerance. we do the test at this time. بس متى نسوي السكرينينج؟ في الفيرست antenatal visit، أول ما البيشنت تجي أول مرة she's pregnant نسويه. فإذا البيشنت عندها هذه الأشياء اللي قلتها، عندها before she has gestational diabetes and previous pregnancy، she has big baby before kg or more، she has family history، she is obese، هذه الأشياء كلها she has any risk factors. We do the test at the first antenatal visit, and then we repeat the test at 24 to 28 weeks لما تبدأ الهرمونز إن هي تزيد and patient ممكن في البداية she's not diabetic but now she started to have gestational diabetes. If we diagnose diabetes before 24 weeks with the first antenatal visit, it's type 2 diabetes. Okay, it's not gestational diabetes. فلو البيشنت عندها diabetes before pregnancy or في first trimester early second trimester. طيب إيش بنسوي؟ إيش التست اللي بنسويه as a screening؟ بنسوي الجلوكوز challenge test. جلوكوز challenge test اللي هو GCT. بنعطي 50 grams. أنا بقول للبيشنت إيش بقول لها؟ بقول لها هذا التست is routine done for everyone. Every lady she's pregnant we do this test. You have to come to the lab. You don't have to be fasting، يعني لا تصومي عادي، تكوني أكلة أو شيء ما في مشكلة، وهتجي هتسوي التست، هتسوي فاستنج، سوري مش الفاستنج، هتسوي هتاخدي اللي هو 50 جرام هذه، وهنقيس البلاد شوجر after 1 hour. فهتجلسي 1 hour عندنا في اللاب. فهذا التست it doesn't require إن البيشنت تكون fasting، وبعدين بنقيس after 1 hour. طيب هذا السكرينينج تيست. السكرينينج تيست هذا
لو طلع إنه 7.8 مليمول or 140 بالملي جرام per deciliter، هيكون البيشنت she has to do the diagnostic test. the diagnostic test اللي هو ال OGTT اللي هو ال Oral Glucose Tolerance Test. طيب لو التست هذا ال 7.8 مليمول هذه لا، لو هو 11 لو هو 200 it's diagnostic. يعني افهموني، ال screening test هذا only screening test, it's not diagnostic. لو طلع high more than 7.8 أو اللي هو 140 هيطلع إن ال patient she has to do the diagnostic test اللي هو ال OGTT. بس لو طلع very high اللي هو diagnostic هيصير اللي هو more than 11 أو 200 بالمليغرام per deciliter. ف you don't have to do the diagnostic test. طيب طلع high and we are going to do the diagnostic test. إيش هو diagnostic test؟ اللي هو ال OGTT ال Oral Glucose Tolerance Test. بنعطي 100 يعني ضعف الكمية. ال pregnant lady هقول لها you have to come and while you are fasting 8 hours before you come. You don't eat anything. وما تمنعي نفسك من الكربوهيدرات وهذه الأشياء يعني، بس إنك تكوني صايمة ال8 ساعات اللي هو اللي قبل التست. هناخد reading وهي صايمة البيشنت، وبعدين هنعطيها المحلول ده تشربه، بعدين هنقيس ال blood sugar after 1 hour 2 hours and 3 hours. يعني أقول لها هتيجي صايمة 8 ساعات وهتجلسي عندنا في المختبر 3 ساعات 3 ساعات إن هي تكون عارفة. فهناخد 4 readings الفاستنج after 1 hour 2 hours و 3 hours. لو ال blood sugar and then 2 readings are high it's diagnostic. 2 readings we have to have من ال 4 2 readings are high it's diagnostic. طيب لو only one reading is high إيش نسميه؟ بنسميه impaired glucose tolerance test impaired. والimpaired ما هو diagnostic يعني ما هي gestational diabetes، بس we have to put eye on her. We can repeat the test of her, we can start her on diet, and even sometimes maybe she will need treatment لو مثلا خليناها to monitor her blood sugar أو شيء. بس احنا عادة ما نخليها monitor. إذا هي impaired ممكن نبدأها diabetic diet، ممكن بعدين نعيد التست، بس ما بنبدأها ما بنخليها تقيس في البيت، يعني لازم تقيس البلاد شوجر في البيت، ما نخليها. الامبيرد هذا الأونلي ون ريدنج. طيب شوفوا هذه القيم لأن هي مختلفة شوية عن الدايبيتس العادي اللي احنا نعرفه غير البريجننت. ففي تو كرايتيرياز احنا عادة نمشي على هذه اللي نحط عليها بالأحمر. فإنه الفاستنج 95 وهذا اللي بالملي مول، هذه القيم اللي هي بقول لكم عليها after 3 hours اللي هو 140 أو 7.8. ال 1 hour 180 و 2 hours يعني مش لازم تحفظوها، بس إنه يعني تكونوا عارفين إن هي هذه ال 4 readings وهذه ال reference المفروض بتكون موجودة في اللاب. إذا 2 readings are more than these values it's considered gestational diabetes. في هذه كمان تبع ال national diabetes data بس we go with this one. طيب ال pre-gestational diabetes اللي هو زي ما قلنا diabetes before pregnancy or في first or early second trimester، عادة يتشخص بإن إحنا بنسوي التست حق الناس العاديين مو ال pregnant. هو ال oral glucose tolerance test اللي قلت لكم عليه ال 100 هذا ال pregnant. هذه اللي هي ما هي pregnant أو مثلا في ال first trimester أو شيء، فبنسوي هذا التست اللي هو بتيجي البيشنت تكون fasting عادي 8 ساعات، بنعطيها ال 75 جرام اللي هو مش ال 100 75 هذا اللود، وبعدين بنقيس ال blood sugar after 2 hours 2 hours. فهذا اللي هو العادي اللي هو اللي تعرفوه من الميديسن اللي بنتسوى عادي. فالفاستنج والبوست برانديال اللي هو after 2 hours 2 hours. اوكي، فهذا اللي بنشخص بيه الدايبيتس العادي. طيب احنا شخصنا الدايبيتس البيشنت هذه، احنا طبعا لازم نتكلم معها مرة كتير انه ايش هي الفيتال complications اللي ممكن تصير، ايش هي الماتيرنال complications اللي ممكن تصير لها.
إنه how we are going to follow her up وكده. فلما نشرح لها البيشنت أفضل شيء إن تكون عارفة before pregnancy if she's already diabetic. بنشرح لها إنه لازم تظبطي البلاد شوجر حقك، إنه مثلا الدايت حقك لازم تمشي عليه مظبوط، لو هتسوي مثلا exercise، لو بتاخدي انسولين، لو مثلا she's مثلا diabetic before pregnancy and she's an oral hypoglycemic, she will shift to insulin, and you have to do good glycemic control before you get pregnant. Or if you are pregnant and this is gestational diabetes, we have to have good glycemic control. إيش هي الفكرة؟ إنه نخلي البلاد شوجر كويس ما هو هاي، إنه we prevent ال complications، أو يعني بنقلل ال complications، إنه ما تحصل، إنه ما يكبر البيبي في الحجم، ما يصير ماكروسوميك، إنه ما يصير بالعكس IUGR مثلا intrauterine growth restriction. في الفيرست ترايمستر لو patient مثلا she's pre-gestational diabetes إنه بتصير congenital anomalies with diabetes. Yes, the most common congenital anomaly إن هي تصير مع diabetes is cardiac is the most common. Septal defects وكده VSD مثلا ASD. The second most common is CNS. Sacral agenesis is specific for diabetes but it's not the most common. It is specific for diabetes. يعني لو baby عنده sacral agenesis most commonly إنه المother she's diabetic. بس لو المother she's diabetic على الأرجح البيبي will have anomaly هتكون cardiac because it is the most common. أوكي، فالبيبي الcomplications المعرضة ليها إنه يحصل abortion، ممكن يحصل stillbirth، sudden fetal death. يعني لما تيجي مثلا واحدة رافضة إن هي تاخد الإنسولين، ورافضة مثلا إن هي تتنوم في المستشفى، رافضة الدايت، ولا تقول أنا مثلا ما أبغى أتنوم في المستشفى، ما her blood sugar is very high وما تبغى تمشي على الدايت وزي كده، أقول لها you can have sudden fetal death. And if you are مثلا refusing إنه to be in the hospital for blood sugar monitoring وكده، هو إحنا طبعا we admit them بس علشان نظبط لهم البلاد شوجر، بنبدأهم على diabetic diet ويبدأوهم مثلا الاندوكرينيولوجي على الانسولين دوز، أو إنه ما نبدأهم على الانسولين دوز، يعني ما نبدأهم انسولين أصلا، بنبدأ بالدايت. لازم نشرح لها الكومبليكيشنز، نقول لها مثلا if she's in the first trimester إنه الcongenital anomaly البيبي ممكن يصير حجمه كبير، البيبي لو صار حجمه كبير معرض لأشياء تانية، preterm labor، يعني كل ما كان اليوترس كبير كل ما كان معرض preterm labor، معرضة في الفيرست trimester للأبورشن، للcongenital anomalies، للpolyhydramnios، يعني كل ما كان البيبي كبير زي ما الشخص الكبير الله يكرمكم بيروح الحمام كتير علشان هو عنده diabetes، البيبي كمان urinating كتير فبيحصل polyhydramnios، polyhydramnios مع الماكروسوميا هيكبر اليوترس مرة، هيجي لها symptoms shortness of breath، هذه الأشياء، وهيجي لها preterm labor. لو حصل sudden rupture of membrane she's at risk of placental abruption at risk of cord prolapse، لأنه لما يكون polyhydramnios ويفك فجأة تفك الموية ف she's at risk of all of these things. بعدين after delivery البيبي at risk إنه طبعا البيبي هيكون ممكن premature لأنه جاها preterm labor، البيبي ما fragile، ما هو زي البيبي العادي ترى اللي هو البيبي حق diabetic mother ما يستحمل اللي هي الستريس حق الدليفري زي البيبي العادي، يعني سهل إنه يدخل في fetal distress، سهل إنه هو after delivery إنه يجيله respiratory distress syndrome. إنه معرض بعدين في التشايلد هود وفي الادلت هود للأوبيسيتي الدايبيتس وكده. وأفتر ديليفري بالضبط أكتر شيء نخاف منه الهايبوغلايسيميا، إنه البيبي ديفلوب هايبوغلايسيميا. ليش؟ لأنه البيبي متعود في اللي هو في الانترايتراين إنه بيجيله جلوكوز مرة كتير، الجلوكوز بيروح من المذر هايبرغلايسيميا للبيبي، فالبنكرياس حق البيبي متعود يشتغل كتير، يطلع انسولين كتير علشان يتغلب على الهايبرغلايسيميا هذه. ففجأة لما البيبي يتولد وينفصل عن السورس حق الجلوكوز حقه والانسولين still البنكرياس بيفرز انسولين كتير يصير له هايبوغلايسيميا. فهذه أكثر من الأشياء اللي بيخافوا منها البيدياتريشنز أول ما البيبي يتولد في ال ICU زي كده، إنه يدخل في هايبوغلايسيميا، زي مونيتور على طول البلاد شوجر حق البيبي
ويقولوا إنه يا ريت إنه المذر تكون has good glycemic control عشان بيبي ما يصير له hypoglycemia after delivery. polycythemia و hyperbilirubinemia واحدة من الأشياء إنه هو high bilirubin. polycythemia برضو عشان بعدين بيتكسر الريد بلود سيلز يحصل hyperbilirubinemia وزي كده من ال complications. بس من أهم الأشياء اللي تعرفوها اللي هي الميجر congenital anomalies والماكروسوميا، عشان هي بعدين ممكن تؤدي إلى shoulder dystocia. shoulder dystocia اللي هو إن لما تتولد الهيد وبعدين الشولدر ما يرضى يتولد، يعني impacted. نيجي نولد الشولدر ما هو راضي يجي معانا. طبعا الشولدر has to be delivered والبادي حق البيبي after the head in 1 minute. more than 1 minute is called shoulder dystocia. the baby يعني ممكن البيبي can die في هذا الوقت. وطبعا نفضل نشد زي كده ممكن هنا يحصل له brachial plexus injury، معرض مثلا للكلافيكل ممكن يحصل لها fracture أو شيء عشان ده بيساعد في ال during اللي هو shoulder dystocia. هذه الأشياء كلها complications during delivery مع الماكروسوميا وكده، فهذا كله على البيبي. ففي intrauterine sudden fatal death، في بعد neonatal وفي بعدين later in life. بعدين maternal complication برضو بنقول لها نفس الشيء، انت لازم تظبطي الشوجر حقك لان انت معرضه لكل الكومبليكيشنز حقت الدايبيتس بزياده. الكومبليكيشنز العاديه اللي نعرفها حقت الدايبيتس بيأثر على الريتنا، الريتينوباثي والبروليفريتيف ريتينوباثي، كل الكومبليكيشنز حقت الريتينوباثي بتزيد during pregnancy. والبيشنت has to be seen by ophthalmologist لو هي pre-gestational diabetes during pregnancy. تمام، لأنه ده بيزيد خصوصا لو هي type 1 كمان، هذا بزيادة. في ناس can go to blindness زي ما قاعدة أتكلم في البريكلامسي نفس الشيء. بس هذا طبعا بيكون irreversible. nephropathy برضو بتزيد during pregnancy. cardiac complications. preeclampsia مش قلنا إنه من شوية كنا بنتكلم على preeclampsia إنه diabetes is واحدة من ال high risk إنه هي البيشنت to develop preeclampsia. هذه maternal complications. it could be life threatening. patient ممكن تدخل في DKA diabetic ketoacidosis، فممكن زي ما قلنا يحصل لها blindness، تدخل في renal failure، تدخل في myocardial infarction. patient preeclampsia. والpreeclampsia by itself is life threatening ممكن تكون. فهذه الأشياء كلها اللي قلنا عليها. obstetric زي ما قلنا البوليهيدرامنيس ممكن preterm shoulder dystocia birth trauma brachial plexus injury cesarean delivery. إذا البيبي big، فإذا البيبي مثلا طلع بالألتراساوند إن هو 4 or more we discuss with the patient. we have to discuss with the patient. هنقول لها الcomplications حقت الvaginal delivery، ممكن يحصل shoulder dystocia، ممكن يحصل كذا وكذا وكذا على البيبي birth injuries. ممكن هنسوي episiotomy، ممكن يكون في instrumental delivery. الشيء التاني ممكن تروحي for cesarean، ممكن نسوي elective cesarean عشان نتفادى الcomplications حقت الvaginal delivery. اوكي، فاحنا بنشرح للبيشنت and she can choose. فالانديكيشن بالكتاب يقول لك متى تسوي cesarean delivery if the baby is more than 4.5. بس احنا بنقول لو البيبي is more than 4 and she's diabetic بنسوي له cesarean section. لو more than 4.5 and she's not diabetic بنسوي cesarean. اوكي، بس هذا اللي في الإيكوغ واللي في ويليامز يقول 4.5 if she's diabetic and 5 if she's not diabetic is indication for cesarean. طيب increased less cesarean. فالmanagement diet we have to explain to the patient diet or we refer the patient to dietitian. يعني أرجح هنا بنوديها للdiabetic education وdietitian ويشرحوا لها وكده. بس in general the patient has to calculate her caloric intake ونقول لها تقسمي وجباتك خلال اليوم، ما تاخدي big 3 meals، خليها small meals frequent عشان كمان to avoid a risk of hypoglycemia. ما يجيكي hypoglycemia خلال اليوم، كمان hypoglycemia is dangerous for the pregnant lady.
فبنقول لها خدي small snacks between meals frequently، وتقللي الكربوهيدرات. ممكن تاخدي مثلا الكربوهيدرات تكون 30 to 40% من الدايت، والبروتين 20%، والفات يكون 40%، بس طبعا الفات يكون unsaturated، والأشياء اللي هي الجود ما هي saturated fatty acids. exercise. في الإكسرسايز ممكن نقول للبيشنت to walk at least. That is a simple exercise. She can do 10 to 15 minutes after each meal. It will be very good for her. If the patient is exercising before pregnancy and she can continue to exercise during pregnancy, أنا كنت interested في المحاضرة حقت الإكسرسايز هذه اللي سويتوها أمس. إذا في recording ممكن ترسلوا لي هو. فممكن تسوي moderate exercise, moderate intensity exercise 30 minutes، ممكن 5 days per week. هذا الإكسرسايز المفروض يسويه يعني improve الglycemic control. الانسولين لو patient has gestational diabetes she can only be managed by diet يعني and her blood sugar is fine. If she's not and she has to start an insulin طبعا احنا بنتابعها يمكن 1 to 2 weeks ممكن 2 weeks، وهو بيتابعوه الانdocrinology برضه، هم اللي زي they decide to start her on insulin ولا لا. if we are going to start her on insulin هي طبعا she monitor blood sugar at home 4 times. الفاستنج أول ما تصحى من النوم after each meal. فهذا المونيتورنج اللي عادة نسويه. ففي عندنا readings حقت الفاستنج و readings حقت البوست برانديال. لو الفاستنج مثلا is high أو اللي هو uncontrolled ممكن نبدأها night time insulin. لو الاثنين high ممكن نبدأها night time مع البريميل insulin، والعكس لو مثلا حق البوست برانديال هو هاي ممكن نعطيها البريميل. هل انتوا معايا ولا نمتوا ولا شيء؟ عشان ما سألت. معاكي دكتورة. لا معاكي تمام. معاكي. طيب في oral hypoglycemic ممكن نعطيها؟ في دكتورة السلفيناليوريا أو الميتفورمين. جلوكوفاج، لا مو سلفونيل، جلوكوفاج عادي. طيب هو in general لو أحد سألكم oral hypoglycemic insulin is much preferred. يعني we don't give oral hypoglycemic except if insulin cannot be taken. يعني patient is totally refusing, she's totally refusing إن هي تاخد insulin, she cannot afford insulin ولا شيء، يعني إن هي she cannot take insulin مرة ممكن نعطيها metformin. بس إنه تقولوا it's a choice. No, it's not a choice. It's not a choice. If you are going to choose, you will choose insulin. And if you cannot give insulin كده لأسباب قهرية, you cannot give the insulin, you have another alternative, and you will discuss with the patient إنه oral hypoglycemic is not controlling the complications حقت diabetes زي الانسولين. It is transferring to the baby، يعني it passes the placenta. الانسولين ما يعدي البلاسنتا، الأورال hypoglycemic بتعدي البلاسنتا. تأثيرهم على البيبي more than 1 year is not studied، يعني ما نعرف تأثيره على البيبي more than 1 year، ما هو studied في literature. فهذا الشيء إنه البيشنت لازم تكون عارفة إذا هي started on oral hypoglycemic. الشيء الثاني عندنا الميتفورمين والجليبيورايد. الجليبيورايد سلفونيلوريا بس مرة أقل من الميتفورمين، يعني لو إحنا هنعطي شيء نعطي الميتفورمين، لو هنعطي oral hypoglycemic أحسن من الجليبيورايد. لأنه الميتفورمين لما قارنوه بالإنسولين في preventing complications ممكن يكون زي الإنسولين، بس طبعا it passes the placental barrier وما نعرف تأثيره على البيبي أكتر من 1 year. فعشان كده هذه الأشياء إنه we can give it, yes we can give it لو مرة ما نقدر نعطي الإنسولين. fetal assessment. طبعا احنا بنتابع البيبي لازم بالألترا ساوند، ولازم نحدد الفيتال weight، أو حتى ممكن بالابدومينال examination، بس ممكن كمان بالألترا ساوند ونتأكد في بولي هيدرومينس وفي بولي هيدرومينس البيبي
IUGR. في IUGR عادة تيجي مع الأوليغوهيدرامنس، عادة يجي إذا في vasculopathy. vasculopathy البلاد فيسلز حقت الأم ما هي كويسة during pregnancy، فبيكون في IUGR، لأنه عادة الماكروسوميا هي ال associated more مع diabetes. فنفس الأشياء اللي قلناها في الفيتال assessment حقت البريكلامسيا. يعني المونيتورنج خلاص اتكلمنا عنه زي ما قلنا 4 مرات في اليوم. At least لو patient her blood sugar is fine and she's asking مثلا she's gestational diabetes on diet and she's telling you 4 times is too much. 4 times is too much for me. Can I decrease؟ ممكن، بس at least إنه 2 times per day at least يعني مو أقل من كده. بس هو الأوبتيمال اللي هو 4 times. Delivery. When we are going to deliver the patient، لو هي pre-gestational diabetes، لو هي GDM on insulin أو GDM on diet يختلف، وهل هو controlled ولا not controlled. pre-gestational diabetes عادة يعني أنتوا ممكن تحفظوها، شوفوا زي ما أنا كاتباها كده، هيكون هنا 38 39 40. فالبيشنت if she's gestational diabetes on diet and it is controlled مش محتاج نولدها بدري، يعني من 39 ل 40 weeks، يعني 39 plus أو حتى توصل 40 weeks we can deliver her. لو هي GDM controlled on insulin ممكن نولدها على 39 weeks. لو هي pre-gestational diabetes ممكن نولد، هو ترى اللي مكتوب في الإيكوك إنه البيشنت if she's controlled diabetes controlled كده هنولدها من 39 to 39 plus 6 يعني till 40 weeks. لو patient عندها، لو هي poorly controlled or عندها vascular disease يعني vasculopathy due to diabetes ممكن نولدها من بداية 36 weeks to 38 أو 39 or earlier if there is any indication يعني. بس ما في أحد صراحة بيولد البيشنت على اوكي مو مشكلة. فالبيشنت هنولدها ما بنولد أحد على 36 weeks، عادة على 38. فالسيزاريان زي ما قلنا. طيب بوست بارتم كيف نتابع البيشنت؟ هذه gestational diabetes. gestational diabetes ترى ما نعرف إن ممكن نسبة مرة منهم كبيرة تكون أصلا type 2 diabetes وإحنا ما اكتشفناه غير during pregnancy. كيف نعرف؟ لازم we follow the patient after delivery. when we are going to follow the patient إحنا عادة نعيد التست على 6 weeks. أنا أقول للبيشنت نعيد التست على 6 weeks. فهنا مكتوب إنه هنسوي اللي هو oral glucose tolerance test، عارفينه هذا حق non pregnant lady اللي هو حق 75 اللي هو fasting و 2 hours من 4 to 12 weeks. إحنا عادة هنسويه على 6 weeks postpartum. لو التست is normal خلاص patient she's not diabetic but we have to follow her every 1 to 3 years، لأنه patient نسبة مرة كبيرة منهم إن اللي عندهم gestational diabetes they develop in life type 2 diabetes. وأنا بقول للبيشنت كده مع discharge you have to repeat the test to make sure you are not diabetic and you are at increased risk of developing type 2 diabetes even if the test is normal. عشان كده لو تقدري إنه تحسني من نوعية الدايت حقك، إنه you start to have regular exercise وهذه الأشياء. طيب لو البيشنت she has impaired fasting glucose، هذه القيم حقت impaired اللي قلنا عليها. ممكن إنه start to manage her نسوي weight loss physical activity، يعني نحولها الإندوكراين إن هم يتفاهموا معاها وزي كده. ممكن نبدأها على metformin لو عندها أكتر من reading اللي هي impaired. yearly assessment. طب لو البيشنت she's diabetic يعني كان أكتر من 200 اللي هو الرينج حق إنه خلاص it's diagnostic we refer her for diabetes management. فقلنا الكونسلنج مرة مهم، خصوصا البيشنت اللي هي تكون pre-gestational diabetes لما تجينا الكلينيك أي وقت she's not pregnant yet
بس إحنا we will counsel her about the potential complications اللي ممكن تحصل during pregnancy، وإنه أهمية إنه الجلايسيميك كنترول، المونيتور حق البلاد شوجر وكده، وإنه if you want to get pregnant you have to obtain glycemic control before you get pregnant. You have to start on high dose folic acid. طيب if you're not planning to get pregnant we can give you contraception. طيب لأنه إحنا بنشرح لها إيش ال complications وكده، وبناخد baseline للتست اللي كلها ممكن إنه تكون associated مع الدايبيتس. بناخد hemoglobin A1C thyroid function test 24 hour urine علشان ناخد البيسلاين حق البيشنت، عشان بعدين if she got pregnant يكون في لها baseline ECG. we optimize الهيموجلوبين 1C يكون less than 6، وقلنا نستارت her low dose aspirin على 12 weeks if she gets pregnant لأن هي high risk for preeclampsia، هذه prevention حق preeclampsia. she should be evaluated by ophthalmologist و dietitian other يعني multidisciplinary team. طيب هذه الريفرنس حقتي الإيكوغ والويليامز، وأنا أرسلت كل الملفات حقت الإيكوغ هذه لذيذة. هي ممكن تعطيكم هي if you want to read more Gestational Diabetes و Gestational Diabetes والhypertensive disease of pregnancy preeclampsia وكده والpolycystic ovarian. ما أعرف إذا أتوقع ما هيكون في وقت أشرح الpolycystic or إني ممكن أشرحه في الأخير، ما عندي مشكلة. ويليامز طبعا هو الأب الروحي حق الأوبيجايني. هذه أنا عندي قناة في اليوتيوب بشرح فيها برضو أشياء، شرح فيها بعض الأشياء. هذا رقمي والإيميل والسناب، أي ممكن تتواصلوا معايا على أي شيء إذا حابين أي شيء، أو إذا محتاجين أي شيء في أي سؤال. أنا حاولت إني ترى أختصر قدر الإمكان، لكن الهايبرتنشن والدايبيتس يعني أنا ترى ممكن أشرح لكم البريكلامسيا في 3 ساعات أو 4، ما عندي مشكلة لأنه الموضوع مرة أكبر. بس إن شاء الله تكونوا فهمتوا. إذا في أي سؤال تفضلوا. أي شيء؟ شكرا دكتورة، والله شرحك مرة كان كافي ووافي ومغطي كل الأوبجيكتيفز حقتنا. بصراحة حتى أنا فاكة هكر هو مرجعنا الأساسي، وفي أشياء في سلايداتك ما هي موجودة في هكر. أيوة لأنه الريفرنس حقي ما هو هاكر more يعني detailed الويليامز والإيكوغ وكده. بس ترى هذه الأشياء اللي قلت لكم هي كلها في الكلينيكال، يعني you have to know it. إنه حتى لو ما هي موجودة في هاكر، أتوقع إن معظم الأشياء موجودة. حتى هاكر فيها أشياء تانية، يعني إذا اتكلمنا عن الدايابيتس في عندك الكرايتيريا اسمها وايتس كرايتيريا A B C D هذه الأشياء يعني ما تكلمت عليها، ما I didn't go into more details، بس كلمتكم في الأشياء الكلينيكال اللي هي إيش هتسوي للبيشنت لما تيجي في المستشفى، how to monitor her, how to follow her up، إيش الcomplications اللي ممكن تصير، و you have to counsel the patient about this. يعني مثلا لو جاكم OSCE station diabetes، إيش الأشياء اللي هيكلموكم فيها؟ هي معظم الأشياء هذه، إنه you are going to examine the patient، مثلا to do examination full examination neurological examination كمان، وكل هذه الأشياء. إيش الcomplications المتوقعة، you will deliver the patient vaginal delivery ولا cesarean section، إيش you are anticipating، how to monitor، كل هذه الأشياء هذه كلها clinical. يعني I في الموضوع مرة كبير ترى، في أشياء مرة تانية كثيرة، بس I didn't go into the details. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. إذا في شيء ما فهمتوه عادي ممكن تسألوا. يعني دحين باقي 5 دقايق تبدأوا ال next lecture، فأنا عندي ال PCOS إذا تبغوا إني أشرح لكم وقت تاني في الأخير، أو إذا تبغوا خلاص ما عندي مشكلة ممكن أشرحها وأحطها لكم هي في اليوتيوب. أنا ترى أصلا عندي فيديو PCOS في اليوتيوب بس مختصر. أنا اليوم كنت أشرحه ديتيلز زيادة، يعني كنت هاخد وقت أكتر. أنا اللي عندي في اليوتيوب أتوقع ربع ساعة 20 دقيقة أو أقل، ف أنا عندي more details هنا، فما أعرف إيش البلان حقتكم. دكتورة يديك العافية والله، شرح كل شيء يعني ما شاء الله كان شيء واضح، حتى من أكثر من اللي أنا كنت أعرفه وذاكرته.
بخصوص البي سي او اس، ان شاء الله في النهايه لو انت متوفر هذا تقدر تشرحي لنا هو. أوكي، مو مشكلة، ما عندي مشكلة.